जय हिंद भाई सारे कैंਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਅਖੀਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ 10 ਤਰੀਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। 31 ਮਈ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 815 ਪੋਸਟਾਂ ਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 32 ਪੋਸਟਾਂ ਇੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ध्यान नाल सुनो। क्वालीफिकेशन रखी गई है जी +2 की रखी गई है +2 ते इत्थे 10वीं दे विच तुहाडा पंजाबी पास होना लाजमी है। इस तो इलावा दोस्तों मेल कैंडिडेट की हाइट के बारे गल करिए तो इत्थे हाइट जिहड़ी है वो रखी गई है 5 फुट 7 इंच। गोरखा ते डोगरा कैंडिडेट नूं इत्थे स्पैशल छूट मिल जाएगी ते चेस्ट ते आइज इत्थों तुसीं आराम नाल देख लो। फिजिकल भाई बहुत ही ध्यान नाल सुनो। मैं पहला भी बहुत बार रौला पा के तुहानूं दस्सिया सी कि इस तरीके दा तुसीं फिजिकल जिहड़ा तैयार करना है। सब तो पहला मैं तुहानूं दस्सी सी 100 मीटर की स्प्रिंट दा तुसीं इत्थे देख सकदे हो। पहला इवेंट तुहाडा होएगा 100 मीटर का ते टाइम तुहाडे कोले होएगा सिर्फ 15 सेकंड का। इको ही चांस होएगा ते जेल असिस्टेंट का दोस्तों जिहड़ा पेपर होया सी उस दे विच 90% जिहड़े कैंडिडेट सी इसे 100 मीटर वाले इवेंट दे विचों ही फेल होई सी। तां तुसीं इहदे विच कोई ढील नहीं छड्डणी। बहुत ही वधिया तरीके नाल तुसीं 100 मीटर जिहड़ी आ तैयार करके जानी है। इन्हां ने इत्थे 15 सेकंड मेंशन कीता है तो तुसीं कोशिश करनी है 15 तो पहला ही आपदे होम ग्राउंड दे विच तुसीं इहनूं कंप्लीट करो। उस तो बाद जाके फाइनल थोड़ी वधिया परफॉर्मेंस आवेगी। ठीक है नैक्सट जिवें कि मैं तुहानूं शॉर्टपुट दस्सिया सी तां शॉर्टपुट जिहड़ा इत्थे रखिया गया है इत्थे मेल कैंਡੀਡੇਟ वास्ते दोस्तों तकरीबन 16 किलो का इत्थे शॉर्टपुट होएगा। ठीक है ते 16 पाउंड तुसीं इहनूं कह सकदे हो ते इह तुसीं फेंकना इत्थे तकरीबन तुसीं मान लो 5.5 मीटर। नैक्सट जो इवेंट है रोप क्लाइंबिंग मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट तो यह तुसीं भाई 15 फिट चढ़ना है 3 चांस तुहानूं दिते जाणगे। तो भाई शॉर्टपुट कोई वड्डी गल नहीं है सारे जान आराम नाल इहनूं क्लीयर कर सकते हैं। 2 इवेंटां दे बल तुसीं ध्यान देना है। पहला तो है 100 मीटर रनिंग पूरा जी जान ला के तुसी इस रनिंग की प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों जी 100 मीटर रनिंग है इसका नॉर्मल स्टार्ट थोनों दिता जाएगा। फायर वगैरह वाला इत्थे स्टार्ट नहीं होएगा सिर्फ वो फट्टी बजा के जो स्टार्ट देंगे वही स्टार्ट होएगा तो तुसी इहनूं बहुत ही वधिया तरीके नाल तैयार करना है। दूजा भाई रोप क्लाइंबिंग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ਜਿਹੜੇ अटके सी ਜਿਹੜੇ भाई 10% पहुंचे सी ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8% ਇੱਥੇ ਰੋਪ ਤੇ ਹੀ ਲਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਵੈਂਟ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹੀ 2 ਇਵੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਇਵੈਂਟ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 18.5 ਸੈਕਿੰਡ ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ठीक है तो शॉर्टपुट तुहाडा होएगा तकरीबन 5.5 किलो का तो तुसीं फेंकना है 4 मीटर। तो रोप क्लाइंबिंग जिहड़ी भाई तुसीं चढ़नी है 1 चांस तुहाडे कोल होणगे। शॉर्टपुट दे विच भी 3 चांस होणगे बट रनिंग दे विच इको ही चांस है। तो जिहड़ी गर्ल्स दी दोस्तों रनिंग सी उस दे विच भी सेम हाल सी। मैक्सीमम जिहड़ी कुड़ियां सी अपने 90% वो इसे रनिंग दे विच फस गई सी। होया कि सी दोस्तों उत्थे डिवाइस जी बंद है उस करके काफ़ी ज़्यादा कैंਡੀਡੇਟਸ नूं पता ही नहीं चलिया कि असीं कदों दौड़ना है कदों फिनिश होएगी। ठीक है तो तुसीं बहुत ही वधिया तरीके नाल आपदी रनिंग प्रिपेयर करनी है। बाकी इत्थे गर्ल्स दी दोस्तों हाइट की गल करिए तो हाइट जिहड़ी है 5 फुट 3 इंच इन्हां ने रखी है। 1 इंच की छूट इत्थे नहीं दी गई है बट जे तुहाडी हाइट माड़ी मोटी कम है तो तुसीं पुलिस कांस्टेबल भर्ती वास्ते अप्लाई कर सकते हो क्योंकि उत्थे तुहाडी हाइट जिहड़ी है वो 5 फुट 2 इंच मंगी गई है। तो इत्थे दोस्तों गल करिए वेट वाली कंडीशन की तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। अजकल दोस्तों की होंगे कुड़ियों का वेट थोड़ा जिहा घट होंगे तां करके वेट वाली कंडीशन इत्थे लागू की जाती है। सो जे तुहाडा 50 kg वेट है तो ही तुसीं फिजिकल वास्ते एलिजिबल होंगे। जे हाले थोड़ा 2-4 किलो घट है वेट तो कोई गल नहीं तुसीं फॉर्म तो आराम नाल जिहड़ा भर दिओ बट आने वाले 20 दिनों दे विच तुसीं आपदा वेट जिहड़ा पूरा करना होएगा 50 kg। ठीक है क्योंकि जिवें कि तुसीं मान सकते हो अपने 31 तरीक तक फॉर्म भरे जाने हैं उस तो 15 दिन बाद तुसीं मान सकते हो कि तुहाडा एग्जाम जिहड़ा वो हो जाएगा। ठीक है तो इस भाई एग्जाम भी रखा गया उसके बारे भी जानकारी देवांगे थोड़ा जिहा आराम नाल तुसीं देखते जाओ। एज की दोस्तों गल करिए तो एज की काउंटिंग जी 21/2021 तो की जाएगी। तो एज इन्होंने जनरल कैटेगरी वास्ते रखी है जी 18 तो 27। 18 तो 28 रखनी चाहिए सी तो पता नहीं क्यों दोस्तों 1 साल खा गए तो इन्होंने 18 तो 27 ही करी है। बाकी जी अदर पंजाब की राखवी कैटेगरी होएगी उन्होंने आपो आप की छूट मिल जाएगी जी तुसीं इत्थे आराम नाल देख सकते हो या नोटिफिकेशन का लिंक तुहानूं इत्थे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा उत्थों जाके तुसीं डाउनलोड कर लिओ। अगे चलते हैं दोस्तों गल करते हैं आप इन्हां दी फीस वगैरह की। तो जनरल कैटेगरी तो अदर नूं 1000 रुपया फीस लगेगी। SC BC ते EWS कैटेगरी नूं 250 रुपया फीस लगेगी। तो साबका जिहड़े फौजी ते उन्हां दे परिवार जिहड़े उन्हां नूं 200 रुपया इत्थे फीस लगेगी। चोण प्रक्रिया भाई बहुत ही ध्यान नाल सुन लो। थोड़ा रिटन एग्जाम होएगा जिहड़े कैंडिडेट रिटन क्वालीफाई कर जाणगे उही अगे जाके फिजिकल दे विच पहुंच जाणगे। तो जिहड़े बार बार डाउट कर रहे सी रिटन पेपर नहीं होना असीं ओह पेपर दिता है असीं आह पेपर दिता है तो इत्थे भाई तुसीं आराम नाल देख लो रिटन पेपर तुहाडा होएगा। तो जिहड़े कैंडिडेट रिटन क्लीयर
ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਦੀ ਬਾਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡੇ 40% ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 90% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਆਪਣੇ 40% ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ 50 ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, 60% ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਕਦੋਂ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਤੇ 40% ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬੈਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 499 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਿਟਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਆਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 7 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਤੇ ਅਦਰ ਕਲਾਸਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ MCQ ਬੇਸਡ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, MCQ ਬੇਸਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ PSSB ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੋਸਤੋ ਬੈਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੈਚ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਹਿ ਗਏ ਫਟਾਫਟ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਐਤੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ। ਤੇ 100 ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਰਨਿੰਗ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਰੂਸੀ ਬੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਰਟ ਪੁੱਟ ਵਾਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਕੜੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਈ 100 ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 2 ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ 2 ਖੰਭੇ ਹੁੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਗੈਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 100 ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਹੁਣ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।